폐허가 된 지구. 그 속에 누군가가 있습니다. 살아남기 위해 무엇이든 해야 하는 이 남자의 이름은 일라이입니다. 아침이 되고 우연히 곤경에 처한 여자를 만나지만 어딘가 수상한 기운을 감지한 일라이. 냄새로 강도가 있다는 것을 눈치챕니다. Open the pack and tip it out on the road nice and slow. Put that hand on me again, you won't get it back. 일라이의 경고를 무시한 강도의 손이 날아가고 순식간에 강도들을 제압하는 일라이. 다시 가던 길을 나섭니다. 한참을 걷다 또 사람들을 발견하고 몸을 숨깁니다. 여자가 위험에 처하고 갈등하는 일라이. 드디어 목적지에 도착했습니다. 손의 떨림을 보고 식인 행위자인지 확인하는 주인. That's a Fathom 900, man. Can you do that for me? Give me a show. I got. 화폐가 필요 없어지는 바람에 물건 교환을 통해 거래하는 두 사람. Looking good. 상점 밖으로 아까 그 강도단이 지나갑니다. 그들은 도시의 지도자 카네기에게 상납할 책을 가져왔습니다. It ain't there. 하지만 자신이 찾는 책이 없다고 말하는 카네기. That I have no doubt. 한편 일라이는 물을 사러 나왔습니다. See. All right, what'll it be? Water. So, Laura, take this and get it filled. 점원인 솔라라가 물을 가지러 간 사이 강도단 한 녀석이 시비를 걸어옵니다. I know who you are. Murderer of innocent travelers on the road. 일라이를 둘러싸는 일당들. 하지만 이들 역시 순식간에 제압됩니다. 이때 일라이를 만류하는 솔라라. Redbridge? And who are you? It's a little town. Just the beginning. I need expert help. I could use someone like you. 카네기가 같이 일하자고 제안하지만 거절하는 일라이. Somewhere I need to be. Where? West. Tell you what. 카네기는 일단 숙소를 제공하고 다음날 다시 얘기하자고 합니다. It's not a choice. This is for you. It's 음식을 주러 들어온 클로디아는 앞을 보지 못합니다. Thank you. You're welcome. I don't think he's going to change his mind by the morning. 카네기는 일라이에게 그녀의 딸 솔라라를 보냅니다. I got everything I need. You sure about that? 일라이는 거부하지만 솔라라는 그냥 돌아가면 자신과 엄마가 죽을 거라 말합니다. You'll hurt my mom. Tomorrow you can tell him you had a good time. I promise you I will be no trouble. 전쟁 이전 얘기를 하면서 밤을 보내는 두 사람. Well, what was it like? People had more than they needed. You have a book. 하지만 일라이의 책을 놓고 가벼운 실랑이가 벌어집니다. No more questions about the book, all right? No more questions. Where do you get your water? 물이 있는 곳을 질문하는 일라이에게 책에 대해 말해달라고 하는 솔라라. If you're not talking about the book, I'm not talking about the water. 결국 포기하고 음식을 나누기로 하는데 Give me your hands. 난생 처음 기도하는 모습을 본 솔라라. Trust me, give me your hands. Dear Lord, we thank you for this meal. Now we eat. 아침이 되고 카네기는 솔라라에게 일라이의 결정을 묻지만 얼버무리는 솔라라. Too much talking. Give me your hand. 식사 전 엄마의 손을 잡고 어젯밤 일라이가 했던 기도를 따라해 봅니다. I guess that's all for now. Amen. 카네기는 일라이가 자신이 원하는 책을 갖고 있음을 눈치채고 솔라라를 압박합니다. Yes, okay, yes, he was reading. Old leather one. 당장 일라이의 방으로 달려가지만 이미 사라지고 없습니다. Hey, all right. Thank you. Coming off. You can tell him I made. 하지만 금세 일라이를 찾아낸 카네기.
Look, I need that book. Why? Why do you want it? 카네기는 자신의 지배를 공고히 하기 위해 책을 빼앗으려고 합니다. To help them, but the book does. 하지만 거부하는 일라이. What are you standing around for? Take him out, goddammit! Take him out! 부하들이 하나둘 일라이에게 당하고 카네기 자신마저 부상을 입습니다. 유유히 도시를 떠나는 일라이. 그런데 솔라라가 따라 나섰습니다. I'll take you to where we get our water. 물이 있는 곳으로 안내한 솔라라. I guess everyone else who knew about her died. 하지만 일라이에게 속아 그곳에 남게 됩니다. What are you doing? 모두 동원해서 일라이를 잡으라고 하는 카네기. 한편 혼자 남겨진 솔라라는 강도단의 미끼에 속게 되고 I'm fine. Really, it's okay. No. Just take a minute. It's fine. Please. 위기의 순간 나타난 일라이. 카네기 역시 그 현장을 단서로 아예 추월해서 잡기로 합니다. What did you mean when you said it's 잠잘 곳을 찾은 일라이와 솔라라는 책과 전쟁에 대해 얘기를 합니다. One day, 누군가에게 계시를 받고 책을 서쪽으로 가져가는 임무를 수행 중이라는 일라이. found the book. And you did all that because a voice in your head told you to. One question too many. Go to bed. We got an early start in the morning. 아침이 되자 카네기 일당은 추격에 박차를 가합니다. Do you think anyone 외딴 집을 발견한 일라이. I don't know. 그곳에서 친절한 노부부를 만나게 됩니다. It's amazing that you two have survived out here all by yourselves. I want to show you something. Come on. Are these 손을 떠는 모습을 보고 그들이 식인 행위자라는 것을 눈치챈 일라이는 떠나려고 하지만 마침 그곳에 도착한 카네기 일당. George, what's wrong? Whole company of armed degenerates, that's what's wrong. Send out Solara! What's the book? 일라이는 책 대신 폭탄을 선물하고 총격전이 벌어지고 놈들이 동원한 강력한 무기에 노부부가 당하고 맙니다. 결국 잡히고만 일라이와 솔라라. Where's the book? 솔라라를 죽이겠다는 협박에 일라이는 결국 책을 내줍니다. 일라이에게 총을 쏘는 카네기. Pray for me. 도시로 돌아가는 차 안에서 솔라라가 탈출을 감행합니다. 다행히도 연료 때문에 추격을 포기하는 카네기. 기지에 도착한 카네기가 조심스럽게 책을 펼치지만 절망하고 맙니다. 책은 점자로 되어 있던 것입니다. Read it. What did you do to my daughter? 카네기는 클로디아를 불러 책을 읽도록 요구하지만 기억이 나지 않는다는 그녀. It's been so long I don't remember. You have to. I have to. Really? 일라이의 등장으로 인해 카네기의 꿈은 물거품이 된 것 같습니다. Now all those people who were too scared to even say your name,
They're downstairs tearing up the bar right now. Did you know that? 차량을 탈취한 솔라라는 다행히 일라이를 발견합니다. That's far enough! 긴 여행 끝에 마침내 목적지에 도착한 두 사람. Look, Shakespeare, Britannica, missing only a few volumes. Never a Bible. 일라이는 자신이 이미 암기하고 있는 책의 내용을 적도록 합니다. Write down. In the beginning, 끝내 책의 내용을 모두 알려주고 숨을 거둔 일라이. 그리고 그의 삶을 대신하고자 자신의 고향으로 돌아가는 솔라라의 모습을 마지막으로 영화는 끝을 맺습니다. 영화 일라이는 노골적으로 종교를 앞세운 영화입니다. 하지만 희한하게도 그 종교를 믿지 않는 사람이라도 크게 거부감 없이 볼 수 있는 영화라는 생각입니다. 첫 번째로 어떤 종교가 가진 특정한 사건과 역사를 갖고 만든 영화와는 조금 다른 시각으로 봤기 때문입니다. 일라이가 가진 종교에 대한 믿음과 신념을 상징적인 것이라는 시각으로 본다면 다른 어떤 종교와 치환해도 무방하다는 생각입니다. 두 번째로는 카네기가 책을 탐내는 이유를 단순히 그 책이 고귀하거나 성스럽기 때문이 아니라 이미 검증된 종교의 위력을 자기 권력을 공고히 하는 데 사용하려는 것으로 읽었기 때문입니다. 그리고 흑백 톤으로 정돈된 스타일리시한 화면과 쓸데없는 컷을 많이 쳐낸 것으로 보이는 연출, 여러 명이 부딪히지만 눈이 피곤하지 않도록 적절하게 슬로모션을 가미한 액션씬까지 세련된 화면을 보는 것만으로도 잠깐 시간을 낼 가치는 있다고 생각합니다. 하지만 지나치게 긴 성경 구절의 암송이나 천사의 수호를 받는 듯 어떤 설명도 없이 총을 맞아도 끄떡없는 일라이의 능력 등은 누구나 납득할 수 없는, 오히려 불편할 수 있는 부분이었습니다. 그리고 노골적으로 순교자임을 드러내는 일라이와 그 뒤를 이어 순교자의 길을 떠나는 것을 상징하는 솔라라가 불편한 분께는 본편을 보시는 것을 추천하지 않고 이 줄거리를 통해 어떤 영화인가를 안 것만으로 만족하시면 좋겠습니다. 이번에 소개한 영화는 2010년작 일라이였습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 그럼 다음 편에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.